سب سے پہلے بلے کے نشان کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. حسب دستور صرف ایک منٹ ایک بات میں کروں گا آپ کی اجازت سے کہ جتنا آج ہمارا میڈیا ہے اپنی ہم ڈیوٹی کریں، لیکن ساتھ میں فلسطین پہ ضرور ہم آواز اٹھائیں، اور ہمیں روز یہ آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے آواز اٹھانے سے کیا ہوگا. ہم کم از کم اپنی ڈیوٹی کریں، کیونکہ ظلم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا جانے، زبان سے بھی برا نہیں وہ کہہ سکتے تو اس کو دل میں برا جانے. ہم زبان سے کم از کم جہاد باللسان کر سکتے ہیں، اور میڈیا میں بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے. اور میں نے کل مہر عباسی کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی، مہر صاحبہ کی اور آپ کے بھی، فریادی بھی، کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی مسلم ٹو ریئلائز ہاؤ genocide is going on and how human beings are getting killed in Palestine. You just have to be a human being, an empathetic human being. آپ کو ریلائز ہو جائے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہم تمام پاکستانی اس پہ صدائے احتجاج جو ہے بلند کرتے ہیں. اب بالکل آپ کے ٹھیک کہہ سوال رہے ہیں کی آپ. طرف جی میں I endorse everything سوال you have said. تھینک یو سو مچ جی. اٹس اے جوائنٹ کاز. دیکھیں بلے والی بات پہ میں آتا ہوں. دیکھیں اگر وہ جماعت جو پاکستان کی واحد قومی جماعت ہے، اور اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک کو ہم نے سیاسی طور پہ ہی بہرحال آخر میں چلانا ہے، تو اگر قومی جماعتوں کو ہم نے اس طرح سے نیست و نابود کرنا ہے تو پھر وہ پروونشلزم، عصبیت علاقائی اور لسانی سیاست اور یہ چیزیں پھر فروغ پائیں گی، اور وہی چیزیں ہوں گی جو ہم جس کا شکار رہے ہیں پچھلے 60 70 75 سالوں سے. تو بلہ لینا جو ہے بیسیکلی پاکستان کی سیاست سے اس کی لیجیٹمیسی لینا ہے. اسی طرح اگر کوئی مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان لے، یا پیپلز پارٹی سے، پہلے تو خیر ان کی تلوار تھی اب ان کا تیر ہے، وہ اگر آپ لیتے ہیں ریئلی رانگ. اس کا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ فیئر پلے. اور جہاں فیئر پلے صرف نہیں ہوگا انٹر اتنا الیکشن بلیٹنٹ ہوگا. پارٹی الیکشن کروانے تھے نا, if it was so important. نہیں دیکھیں پارٹی الیکشنز تو ہمارے وقت پہ ہو گئے تھے, اور اس پہ کچھ دیر پہلے کاشف عباسی کے پروگرام میں ہمارے علی ظفر صاحب نے تفصیلاً بات بھی اس پہ کی ہے کہ وہ ان نے پریزنٹیشن دی اور وہ آئے اور وربلی ان کو کہا بھی گیا کہ آپ کا جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہمارے الیکشن کو, اور بیٹ جو ہمارا انتخابی نشان ہے جو 2013 اور 2018 میں جنرل الیکشنز میں اور کشمیر کے الیکشن میں اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں اور بلدیاتی الیکشنز میں 2015 میں اور 2021-22 میں ہمارا بے شمار الیکشنز میں ہمارا یہ نشان رہا ہے, دیٹ واز سیکیورڈ. تو اب اگر ہوگا کچھ ایسا تو دیٹ ول بی انفیئر, اور وہ بلیٹنٹلی جو ہے وہ ایک بدنیتی یا جس کو انگریزی میں میلس کہتے ہیں میلس پہ ہوگا. تو اگر اتنا بلیٹنٹ میلس ظاہر ہوگا اور تو پھر ویئر از دا کانسیپٹ آف فری اینڈ فیئر الیکشن. بٹ ایک لیٹس ری وزٹ علی صاحب, آپ تو پکے ساتھی ہیں, پی ٹی آئی کے نظریاتی ساتھی ہیں, پرانے ساتھی ہیں. سب سے زیادہ زور دیتی تھی پی ٹی آئی کہ الیکشن کرائیں, انٹر الیکشن کرائیں. میں نے کتنی دفعہ اس کے اوپر پروگرامز کیے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پارٹی الیکشن پر دھاندلی کے الزامات بھی لگے. جو بتا رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ان کو پارٹی سے نکال بھی دیا گیا. اس کے بعد ڈائریکٹ لینڈنگ ہوتی رہی. آج آپ آئی پی پی میں لینڈنگ کی بات کرتے ہیں لوگوں کی, آپ کی پارٹی میں بھی ایسی لینڈنگ ہوتی تھی, لوگوں کی عہدوں کے ساتھ لینڈنگ ہو جاتی تھی. سو یہ سب ہوا نہیں, مذاق نہیں بنا آپ کی پارٹی کے اندر یہ؟ اس پہ تھوڑا سا آپ ایڈ کر لیں. لینڈنگ ہوتی تھی ہماری جماعت میں, لیکن کریش لینڈنگ نہیں ہوتی تھی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 2013 میں آئی اسٹل ریممبر کہ جب جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور شاہ صاحب قریشی صاحب, تو وہ غائب ہو کے نہیں آئے تھے, وہ اپنی من مرضی سے آئے تھے. اور اسی ٹھیک طرح ہے, وہ آپ کا 2018 پوائنٹ میں ٹھیک ہے. مائی پوائنٹ واز کہ آپ لوگ بھی ڈائریکٹ عہدے پھر ایوارڈ کرنا شروع ہو گئے. آپ نے کون سا الیکشن کے تھرو یا ایک پراپر چینل کے تھرو کرنا شروع کیا, وہی وہاں پہ بھی ہونے لگ گیا. اگر تھوڑا سا آپ نے فالو کیا ہو, if I am not wrong, I would believe کہ آپ 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے شاید واپس آ گئی تھی پاکستان, کیونکہ آپ نے باہر بھی کام کیا ہے. لیکن if you don't remember, I would like to refresh your memory کہ 2013 میں ہمارا پہلا انٹرا پارٹی الیکشن بڑے پیمانے پہ ہوا, اور میں اس کی پیداوار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہوتا, مجھے کارکنان نے ضلع مردان کا صدر بنایا اور پھر اس کے بعد ایم این اے کا ٹکٹ ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مجھے ملا, تو ہم اس کی پیداوار ہیں.
उस इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी, जावेद हाशमी और इस तरह के और लोग जो आए, जो पहले तहरीक इंसाफ में नहीं थे, वो थ्रू प्रॉपर उनको जो ओहदे फिर मिले बाद में, वो थ्रू इलेक्शन मिले थे। कुरैशी साहब को भी और हाशमी साहब को भी, और उसमें अलवी साहब सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे खड़े थे, खटक साहब जो अब हमारे साथ नहीं है वो भी एक ओहदे पे खड़े थे, जहांगीर तरीन साहब बाद में फिर आए। तो ये एक तो वो फेज था, उसमें हमें एक बुनियाद पड़ी। उसके बाद एक और भी हुआ, और अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उसकी जो रिपोर्ट जमा की अली जफर साहब ने, तो इलेक्शंस हम कंटिन्यूसली कराते रहे हैं और उसमें कोई उस साइड पे कोई लकीना नहीं है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह का कोई फैसला करना है तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा इस इलेक्शन पे कि अगर आपने सबसे बड़ी जमात को बाहर कर दिया तो ये तो ऐसे ही है जैसे बचपन में कोई शैतान किस्म के बच्चे जो हैं वो एक तगड़े लड़के को मैदान से बाहर कर देते हैं कि हम तो खेलेंगे, तू नहीं खेलेगा, क्योंकि वो पता होता है वो खेलेगा तो जीत जाएगा। सो तो यू उसको पहले से रियलाइज बाहर कि कर अगर देते हैं। बल्ले का निशान ना हो, क्योंकि जिस इंटरव्यू का आप जिक्र करे मैंने वो देखा है, वहाँ पर उन्होंने बात की कि हम अपील में हाँ। जाएंगे, उस पर बात करेंगे, आप कहेंगे ज्यादती होगी, लेकिन जो भी है अगर बल्ले का निशान नहीं होता कितना डैमेजिंग होगा ये इलेक्शन में आपके लिए? देखें, अवाम को हर जगह ये समझाना है कि अब बला नहीं है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई और चीज़ है, कोई क्रिकेट बॉल है या कुछ और है, तो वो समझाना। देखें, इस पे डेकेड्स लग जाती हैं। आपने गांव में करिया करिया जाके आम लोगों को बताना होता है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई छोले बेचता है, कोई सोशल मीडिया देखता ही नहीं है, कोई टीवी नहीं देखता, कोई 100 किस्म के लोग हैं। तो आपने इस तरह जब करते हैं, देखें हमेशा ये टैक्टिक्स इस्तेमाल होती है ना कि जहां आपने किसी बंदे को खराब करना हो तो अगर उसका कोई निशान है, उसके साथ कोई और चीज, उसका कोई छतरी है तो छतरी के साथ कोई दरख्त किसी को दे दो ताकि वो डबलिंग हो जाए। तो ये तो पुराने टैक्टिक्स हैं जो कि सो डैमेजिंग वो होगा, जो है, आप जो रियलाइज कि करते हैं कि अंग्रेजों इट विल के बी वेरी जमाने से डैमेजिंग फॉर यू? इस्तेमाल होते हैं अपने सियासी वो है ना अंग्रेजों के जमाने के जेलर, तो ये अंग्रेजों के जमाने के टैक्टिक्स हैं अपने सियासी मुखालिफिन को मुकाबले से पहले ही बार करना। चंद दिन कबल अली नवाज अवान भी चले गए, लोग जाए जा रहे हैं आपकी पार्टी से, ये ना हो आखिर में आप अकेले ही रह जाएं, फिर आप कहें कि मैं कल नहीं काफ़ी हैं। उस रात भी अकेला था, कोई बात नहीं है, आप हक के रास्ते पे अकेले रह जाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ हमारी जमात है और इसको हमने अपना देखें, आपके पास सबसे बड़ा एसेट क्या होता है, आप मुझे बताएं ना। सबसे बड़ा एसेट ईमान के बाद आपकी यूथ है, आपका जो नौजवानी का टाइम है, वो हमने इसको दिया। हमने पैसा नहीं बनाया, हम बाहर जाके बिजनेस नहीं किया, हम इसको क्यों दिया? आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कि मुल्क हमारा बेहतर हो। तो नहीं मैटर नहीं, करता अली कौन आ नवाज रहा है, अवान ने नहीं कौन दिया, जा रहा है। यू हैव 22-28 साल से तो वो भी थे, ये देखिए, सब तो लोग आप जा मुझे ही रहे हैं बताएं, जो नवाज पुराने अमान साथी थे। साहब जो है, क्या क्या आप आर यू श्योर वो अपनी खुशी से गए? आर यू श्योर? क्या क्या, क्या जाने से पहले गायब होना जरूरी होता है? तो कुछ तो है ना, उनका पहले का जो बयान है वो चला दे जरा। तो ये चीजें तो है ना। देखिए, क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये वक्त साबित करेगा कौन के अपनी मनमर्जी से गया था, कौन किसी मजबूरी से या किसी चीज पे ब्लैकमेल होके, या वाकई वो चाह रहा था कि वहां उसको ज्यादा। देखिए, अगर आदमी को कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बेशक जाए, लेकिन वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल। अभी आप तहरीक इंसाफ का कोई बंदा कैंपेन नहीं कर सकता। एक दो हमारे कन्वेंशन हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन जनरली मेरे जैसे लोग या और जो हमारे बहुत से लोग हैं, जैसे असद कैसर साहब थोड़ा सा एक्टिव, वो जेल में पड़े हैं, आतिफ खान साहब जो हैं वो बेचारे अंडरग्राउंड है, वो निकल, गंडापुर साहब अंडरग्राउंड है। आपकी मेन लीडरशिप पंजाब की किधर है? वो हमाद अजहर साहब, ऑलरेडी उनके मसले हैं। आपके खान साहब हमारे जेल में। तो इन हालात में आप मुझे बताएं, वेयर इज लेवल प्लेइंग फील्ड? मैं मानता हूं कि माजी में नून या पीपल पार्टी के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन वर्कर लेवल पे इस तरह एमपी एमएनए लेवल पे जाके इवन यूनियन काउंसिल के वर्कर्स जो हैं वो अगर टूट रहे हैं, ऐसा किसी जमात के साथ नहीं हुआ माजी में। सो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पीटीआई में, मुबारक हो आपको, क्या आप नए सरबराह खैर बन सकते मुबारक। हैं? फैसल वाडा साहब ने तो नॉमिनेट किया आपको। नहीं, मैं तो अपनी जमात का वर्कर हूं और मैं वर्कर ही भला। लीडर हमारा माशाल्लाह जिंदा है, हयात है, अल्लाह उनको जिंदगी दे। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है अपने रब से कि इंशाल्लाह वो इलेक्शन से पहले निकल आएंगे और इमरान खान साहब विल हिमसेल्फ इंशाल्लाह वो हमें लीड करेंगे 2024 के इलेक्शन में। एक दोबारा उड़ती उड़ती खबरें चल रही हैं कि शायद फिर बाहर जाने की कोई डील बने पीटीआई चेयरमैन की, अ, ऐसे माहौल में क्या ये एक अच्छी डील नहीं होगी आपके लिए? देखिए, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। माजी में इस तरह की मिसालें भी हैं, मियाँ साहब की भी हैं, या ईरान से खुमैनी साहब या इस तरह के और लोग भी थे जिनको जाना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ, जितना मैं खान साहब की तबीयत को समझता हूँ, आई थिंक ही वुड नॉट लीव पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं।
ایک طرف ٹرائل کل عدم ہو گیا ہے، اب نئے سرے سے شروع ہوگا، دوسری طرف سپریم کورٹ میں ضمانت کا معاملہ آ گیا ہے، کیا ریلیف نظر آ رہا ہے آپ کو آگے؟ میرے خیال میں جس طرح ایک ناامیدی سی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو دو جج صاحبان کا جو فیصلہ ہے اس سے ایک نئی ایک ہوپ تو پیدا ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور ہم ہوپ کرتے ہیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ وہاں سے ایک بہتر فیصلہ آئے گا، کیونکہ یہ تو اب سب کے سامنے یہاں ہے کہ سائفر کیس تو اور کچھ بھی نہیں، ایک پولیٹیکلی مینیپولیٹڈ کیس ہے۔ آپ مجھے بتائیں جتنے دن خان صاحب کے خلاف کیس چلا ہے، جو ان کو ایک تنگ سے پتہ نہیں کس طرح کے کمرے میں رکھا گیا، اگر جس طرح کے کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا اڈیالہ میں، اگر اس طرح کے ہیں تو اللہ مان الحفیظ، کم از کم وہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان کی کیا ان دنوں کی کیا ریپلیسمنٹ ہے؟ کیا کوئی اس کا کوئی مداوع ہے؟ کوئی کین somebody آنسر کہ یہ کیوں ہوا اپنے سابق وزیر اعظم کے ساتھ، جب آپ ہائی کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ وہ سارا غلط تھا؟ تو اب کس طرح کوئی اس کو جسٹیفائی کرے گا کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے 2.5-3 مہینے میں ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ رائٹ، پرویز لائی کی طرف سے کہا گیا کہ امریکی وفد ملنے آیا پی ٹی آئی چیئرمین سے، علیمہ خان نے باقاعدہ تردید کی اس کی، گورنمنٹ کی طرف سے یا بلکہ جیل کے حکام کی طرف سے جو مینول آیا اس میں بھی کہا گیا کہ وہ کسی اور کام سے گئے تھے وہاں پر، بہرحال وفد گیا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھا جو امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں ان سے آج ایک کویشچن ہوا ہے، انہوں نے نہ تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے، ہی کوڈ ہیو سیڈ کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے نہیں کی تردید۔ دیکھیں کور کمیٹی کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں آئی، کیونکہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل جو بھی مووز ہوتی ہے تو وہ تو کور کمیٹی ہی اس کو پروپیگیٹ کرتی ہے، اس کی پراپر اس کا فورم ہماری کور کمیٹی ہے، تو اس کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو میں اس کو کنفرم تو بالکل نہیں کر سکتا، اور جب میرے پاس کوئی پازیٹیو اطلاعات نہیں ہے تو میں ڈینائی ہی کروں گا۔ لیکن ایک بات ایز اے پاکستانی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیا ہم کیوں اپنی سوورنٹی کو اتنا ہم نے اوپن کر دیا ہے؟ بے شک آپ کے لوگوں سے ممالک سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، آپ دو طرفہ تعلقات پہ بات کرتے ہیں، لیکن اپنے انٹرنل میٹرز میں، پولیٹیکل افیئرز میں جو ہے آپ اس طرح کی لوگوں کو، جس طرح بھی الیکشن کمیشن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ ممالک کے سفراء سے، یہ کیا اور ممالک میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہندوستان میں ہوتا ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں ہوتا ہے؟ یا ہمارے کسی سفیر کو اجازت ہے ان ممالک میں ان کے اندرونی ذرا معاملات میں چیک کر مداخلت؟ لیں، دیکھیں یہ نہ ہو ایز اے کچھ عرصے بعد پاکستانی، آپ کی ملاقات کنفرم ہو جائے آن اے لائٹر نوٹ، سو دیکھیں ملاقات موقف اگر چیک میں کر لیں۔ دیکھیں میری اگر آفیشیل ڈیوٹی ہے، اگر میں انٹیریئر منسٹر ہوں یا اس سے کوئی معاملہ ہے، ان کا کوئی منسٹر اپنے معاملات پہ میرے سے بات کر رہا ہے، یا اگر میں فورن افیئرز میں ہوں، میرا پھر بنتا ہے سفیر سے بات کرنا۔ لیکن اگر میں ایک سیکیورٹی کے معاملات چلا رہا ہوں، وہاں کا سفیر میرا نقطہ یہ ہے کہ ہماری سوورنٹی بڑی پریشس ہے، اس کے لیے ہمارے جوان روز شہادتیں دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے وردی میں اور بغیر وردی میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ اپنی قربانیاں دیتے ہیں، اور سول بیوروکریسی میں ایماندار لوگ ہیں، ہم جیسے پولیٹیشینز بھی ہیں جو اپنے ملک کو بڑے اپنی لوگ جان چلے سے گئے زیادہ ہیں عزم علی رکھتے ہیں۔ صاحب، سنا ہے کچھ اور لوگ بھی اب چلے جائیں گے، کس پہ بہت دکھ ہوا ہے آپ کو پرسنلی، لٹرلی بہت تکلیف ہوئی آپ کو، یا خوشی ہوئی ہے سب پہ؟ بہت سی، نہ خوشی تو یہ آپ نے کیسی بات کر دی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی اوان اچھا ہمارا ورکر نوجوان، اور اس کے ساتھ ساتھ فاروق حبیب ہمارے اچھے ورکر تھے، اور عثمان ڈار صاحب اچھے ورکر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب ان سب میں تھوڑا سا اسٹیچر بھی، اور ان کی ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اہمیت بھی تھی، تو سب لوگوں کا ہمیں دکھ ہے، جتنے بھی ہمارے گئے ہیں، کچھ خواتین بھی بہت کمیٹڈ خواتین بھی تھیں، اور آپ نے ان کے چہروں کو دیکھا ہوگا، ایک تو ایسی بھی تھی، میں ان سے کبھی گلہ بھی کروں گا، لیکن ظاہر ہے جب چلے جاتے ہیں تو زیادہ رابطہ میں نہیں کرتا۔ منزہ بی بی کو میں نے ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مردان ووٹ کیا تھا جب وہ پاکستان کی پریزیڈنٹ بن رہی تھی خواتین کی 2013 کے وے بیک انٹرا پارٹی الیکشن میں، تو اس طرح کے لوگوں کا جانے کا ہمیں دکھ ہے، ہمارے ساتھی رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آل پاکستانی، ہم پاکستانی ہیں، دکھ سکھ میں ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی خاطر کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے کسی حد تک بات چیت چل رہی ہے، کس کس سے بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں تو پولیٹیکل کمیٹی کا ایک کنوینر بھی ہوں، اور علی ظفر بھائی جو ہیں وہ اس میں ہمارے ساتھ ممبر ہیں، اور ویسے بھی ہماری لیگل ٹیم کے بھی مین ممبر ہیں، تو ان کے تو 2 فیدرز ہیں کیپ میں،
मुलाकात हमारी नून या पीपल पार्टी से जो बड़े स्टेक होल्डर हैं उनसे तो नहीं हुई। बाकी जमातों से थोड़े बहुत विंडोज जो हैं वो ओपन है। कुछ असद कैसर साहब ने भी बात की थी, कुछ हमारे साथ भी बात है, लेकिन अभी अलायंस की बात किसी से नहीं है, क्योंकि अलायंस की तरफ इमरान खान साहब ने कोई हुक्म नहीं दिया। इसने कहा खान साहब की पाकिस्तान ख्वाहिश ये पार्टी है, से कर ले अलायंस। खान साहब की ख्वाहिश ये है, खान साहब की ख्वाहिश ये है कि हम हर सीट पे तहरीक इंसाफ का बंदा खड़ा करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से तो इसलिए नहीं हो सकता कि वो तो एक किराए का मकान है हमारे कुछ लोगों को ले जाके उधर बैठा दिया गया है। तो असल में अगर कोई बात होगी भी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे होगी, नून से होगी, पीपल पार्टी से, जमीयत या जमात इस्लामी या एमक्यूएम, बट दैट विल ओनली बी लिमिटेड टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। लेकिन जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब अब लॉलीपॉप उनको लगता है कि मिल गया है, तो मुझे लग नहीं रहा कि वो शायद उस नुक्ते पे ज्यादा आए। लेकिन जो उन्होंने मीनार पाकिस्तान में स्पीच की थी, मेरे ख्याल में उनको अपनी बातों से अब कमिटमेंट शो करनी चाहिए कि जो उन्होंने बात की थी कि इंतकाम पे बिलीव नहीं करता और पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। हम तो एक नुक्ते पे सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। मैं जब कन्वीनियर पॉलिटिकल कमिटी कह रहा हूँ, कि हम फ्री एंड फेयर चाहेंगे इलेक्शन, नथिंग एल्स। कि हर सीट पे कॉन्टेस्ट करें। आपकी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी थी पिछले इलेक्शन में। ये बड़ा अफसोसनाक है कि इस इलेक्शन में आप लोग के लिए बहुत शदीद मसाइल है या आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये डेमोक्रेसी के लिए अफसोसनाक बात ही है। लेकिन रियलिस्टिकली आपको लग रहा है कि 100% तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कितना आपको लग रहा है, कितनी सीटों पे 50%, 60% पे आपके कैंडिडेट्स होंगे? देखिए, अवाम हर जगह हमें वोट देने के लिए बेकरार है, बेताब है। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं थोड़ा ज़्यादा तो मूव नहीं कर सका जेल से निकलने के बाद, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी मुझे कोई आइडिया हो रहा है और जो मीडिया से भी देख रहा हूँ, तो सिर्फ हमें अपने अच्छे कैंडिडेट्स देने की ज़रूरत है। मैं ये भी तासुर ज़ाहिर करना चाहूँगा कि अगर किसी का ये ख्याल है कि जिसको भी खड़ा करें वो जीतेगा, नहीं। हम अगर किसी पॉलिटिकल शख्स को या ऐसे शख्स को जो या वकील है या सियासतदान है या कोई समाजी शख्सियत है, उसका कोई समाजी रोल है, कोई सियासी रोल है, तो तहरीक इंसाफ का टिकट उसको मैं वो समझता हूँ कि 4 चांद लगा देगा। तो जहां हमने मेरे ख्याल अच्छा से तो सबको ही कैंडिडेट दे वकला दिया, को देने चाहिए। लेजिस्लेशन काम होता है मोस्टली, या पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा ही देने चाहिए। आप नए लोग जो आ रहे हैं, अभी वकला नज़र आ रहे हैं आपकी पार्टी में, आपको नई नई पार्टी लग रही है या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? देखें, मेरे ख्याल में हमें सेम डिसीजन मेकिंग करनी होगी, पॉलिटिकल फैसले करने होंगे। वकील हम प्रेफर करेंगे वहां पे जहां पे हमें कोई अपना दूसरा कैंडिडेट जो हमारा पिछला था वो नहीं मिल रहा, तो फिर वकील इसलिए बेहतर होगा कि वो स्टैंड कर सकेगा। लेकिन वकला में हम उनको प्रेफर करेंगे जिनका अपने इलाकों में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल या समाजी कुछ रोल रहा है, ताकि उनको जीतने में सहूलत हो। और इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर वकला की तादाद ज्यादा आती है, तो चूंकि एजुकेटेड लोग हैं, मैं खुद भी एक छोटा सा वकील हूँ, तो वकला के आने से हमारे भी हाथ तगड़े होंगे, कुछ काले कोट बेहतर और ज्यादा होंगे। वैसे भी मुल्क काले कोट ने ही बनाया था और लग ये रहा है कि काला कोट ही बचाएगा। मरवत साहब के जनरल सेक्रेटरी बनने पे क्या कमेंट्स हैं आपके? जनरल सीनियर वाइस सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दबंग आदमी है और होपफुली तहरीक इंसाफ को वो और भी आगे लेके चलेंगे। आई विश हिम लक एंड आई प्रे फॉर हिम। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। इज ही सीनियर टू यू नाउ? हम बहुत से सीनियर हो गए हैं माशाल्लाह। वैसे तो सीनियर लॉयर हैं, तो आपकी पार्टी में यही काम रखना है, बाहर से लोगों को ला के सीनियर पोजीशन पे बिठाते रहना है, वही तरीकेकार है? चले, अच्छी नीयत रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच।